मेरे को तकरीर कहती सी कि कौम के ऊपर जुल्म बंद करो। जो एक बंदे ने उस तो पहला जी गवर्नमेंट सी और मर्द मुजाहिद दी ओदे जलसियां दे विच खड़े हो के कहती सी जुल्म बंद करो, लोगों को बिजली फ्री मिलने दो। ये सुनो लोगों को बिजली फ्री मिलने दो। अच्छा, ये मरियम नवाज के जब इलेक्शन थे, इस गरीब आवाम से मरियम नवाज कहती थी कि जब मैं हुकूमत में आ जाऊंगी तो मैं बिजली फ्री कर दूंगी पंजाब की आवाम के पास। हाँ जी भाईजान, बिजली फ्री हो गई है। इस मुल्क ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਕੇ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਲੇਟ ਕਰਤੀ, ਫਿਰ ਫਾਤਮਾ ਜਨਾਹ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਲਿਆਕਤ ਅਲੀ ਖਾਨ ਨੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਲਿਆਕਤ ਬਾਗ ਪਿੰਡੀ ਚ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਤੀ। ਫਿਰ ਭੱਟੋ ਨੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਐਡੀ ਪਾਵਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਸਲਾਮੀ ਬਲਾਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਨੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਜੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਨਾਟ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ, ਸੋਚੋ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ। ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਰੂਟ ਮੈਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਚਲਾਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਤੂੰ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਰਾਮੇ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ, ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰ। ਦੁਬਈ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਮਿਲਦੇ ਸਨ, ਸਾਊਦੀਆ ਦੇ ਮਿਲਦੇ ਸਨ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਰਾਨ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਈ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਊਦੀਆ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਦੱਸ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ੇ ਦਿੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਾਹਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਬਾਹਰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਆਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਆਂਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਖਾਜਾ ਬੋਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫਿਕ ਹੈ। ਕਾਦੀ नंबर 804 करो। मेरे को तकरीर कहती सी कि जुल्म बंद करो, कौम से कौम के ऊपर जुल्म बंद करो। जो एक बंदे ने उस तो पहला जी गवर्नमेंट सी और मर्द मुजाहिद दी ओदे जलसियां दे विच खड़े हो के कहती सी जुल्म बंद करो, लोगों को बिजली फ्री मिलने दो। ये सुनो आवाज कम आ रही है, जब मरियम नवाज कह रही है कि लोगों को बिजली फ्री मिलने दो। अच्छा, ये मरियम नवाज के जब इलेक्शन थे तो उस वक्त इस गरीब आवाम को दिखाओ बेटा जरा। इस गरीब आवाम से मरियम नवाज कहती थी कि जब मैं हुकूमत में आ जाऊंगी तो मैं बिजली फ्री कर दूंगी पंजाब की आवाम के पास। हाँ जी भाईजान, बिजली फ्री हो गई है। सही गल दसो ना, साडे नालों गैरतमंद जिहड़ी कौम है ना, सही सच्ची गल ईरान दी है। साडे नालों गैरतमंद कौम बांग्लादेश दी, जिन्हें सीनाबाज नूं कढ के भजाता, और साडे नालों गैरतमंद श्रीलंका वाले ने। यार असीं गल करिए ते यार साडा सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिंदे, मैं की करां? अच्छा जी, मैं सारे नाल आवांगा, लेकिन भाईजान तुसी पहले कबूलो कि साडी खारजा पॉलिसी आज अच्छी है, पहले अच्छी नहीं सी। लानत भेज यार इस गल दे उत्ते की करना। साडी खारजा पॉलिसी नु की करा? मेरे घर रोटी नहीं, मेरे बच्चे 10-20 रुपये मंगन में को नहीं है। शहबाज शरीफ ने जंग रुकवा छड़ी, इस तो बड़े की चीज होई यार? ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਫਸੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਦਰੇ ਜੇ ਕੱਦ ਦਾ ਟਿੱਡਾ ਇੰਨੇ ਜੋਗਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜੰਗ ਰਖਵਾਵੇ ਯਾਰ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਗ ਨਾ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾ ਮਰ ਜਾਣਾ। अच्छा हाँ जी, जंग अल्लाह ने रखवाई, इन्नमा अमरु इज़ा अरादा शैअन लहु कुन फयकुन। मौला अली शेर खुदा मौला हसन हुसैन पाकिस्तान दे शहर सन ते अल्लाह दी शान आ उत्थे। ਇਹ कौन होंदे आ गंदे पानी दे लुत्फे दे पैदाइश है? और दाता अली उस्मान हजवेरी रहमत साहब ने फरमाया ये अन करीब सारे ही खत्म हो जाने ने, सिर्फ इस्लाम आ जाना, दीन आ जाना। ठीक है, हाँ ये गल खरी आ, याद रखन। चले जी, सच ही होंदा जी भाईजान। तुसी की कहंदे हो खारजा पॉलिसी नूं? ते मैं यही कहना चाहना वा कि तेरी मेहरबानी हो, तू सानू माफी नहीं दे हरदी। तेरे कोल तो रूट मैप ही नहीं है। पाकिस्तान की कौम नूं चलाना किस तरह? तू 40 साल तो साडे नाल ड्रामे करदा आ रहा। शबाज शरीफ, कोई शर्म नूं हथ मार। मरियम नवाज बीबी, कोई थोड़ी जिही अकल कर, कोई हज़ा नूं हथ मार। इस कौम नूं जीण दे, कौम नक्को नक आ गई हो। तेरी मेहरबानी हो, हज़ा नूं हथ मार थोड़ी जिनी। मैं तो कोई गल कहना चाहना। यहाँ पे सारी आवाम खड़ी हुई है, इन्होंने सबने बात भी की। अब जरा मैं आपसे मुखातिब हूँ, मेरी आवाज आप तक आ रही है, मुझे 1-2 बातें बताइएगा। पहली बात, मौजूदा खारजा पॉलिसी जिसमें जंग रुकवाई, ये ज्यादा आपकी अहमियत की हामिल है या जिसमें अक़वाम मुत्तहिदा में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में एक आदमी ने तकरीर की थी, वो ज्यादा अहमियत है? पहले वाली जो खारजा पॉलिसी थी ना भाईजान, इधर देखो, ਉਹਨੇ श्रीलंका ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਫਨਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵਧਾਈ। ਦੁਬਈ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਮਿਲਦੇ ਸਨ, ਸਾਊਦੀਆ ਦੇ ਮਿਲਦੇ ਸਨ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਰਾਨ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਈ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਊਦੀਆ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਦੱਸ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ੇ ਦਿੰਦਾ।
ਹੈ ਕੋਈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਜਦੋਂ ਦੌਰ ਸੀ ਉਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਲਕ 'ਚ ਜਾਓ ਇੱਜ਼ਤ ਸੀ, ਮੁਕਾਮ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਕਦਰ ਸੀ, ਕਿੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਅਫਗਾनिस्तान ਵੀਜ਼ਾ नहीं देता। ਸਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਚੰਦ ਬੰਦਿਆਂ ने कहा कि अफगानिस्तान टुर जाओ। शहजादे बनाने का मेन मकसद क्या है ये जरा समझ लें। पाकिस्तान में मैसेज देना चाहना बीबी साड़ी तुसे काबिल एहतराम हो, साडे वास्ते काबिल इज्जत हो, साडी भैन भी हो, साडी धी भी हो, साडी मां भी हो, पर ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈਗੇ। ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਬਰ ਦਾ ਹਾਲ ਤੇ ਮੁਰਦਾ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਲਫਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਰਾਏ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਬਿੱਲ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ। ਘਰ ਜਾਈਏ ਨਾ ਤੇ ਘਰ ਬੀਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਰ ਵਾਲੀ ਬੀਵੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਕੀ ਕਰੀਏ। अच्छा भाईजान तुसी हले गल कर रहे सी कि जनाब इत्थे असी अमेरिका दी जंग रुकवाई कोई मसला नहीं है। ख्वाजा आसिफ कहंदा है कि इमरान खान दे दौर दे विच साडे ताल्लुकात खराब सी, एब्सोल्युटली नॉट कहंदा सी। ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਨੋਟ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜਦ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਠੀਕ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਯਹੂਦੀ ਏਜੰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ। ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਭਲਾ ਕੀ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੂਟ ਮੈਪ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਤਵੱਸਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਰਜਾ ਪਾਲਿਸੀ ਭਲਾ ਕੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੂਟ ਮੈਪ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਯਹੂਦੀਆਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਓਏ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਨਾ ਅੱਗੇ ਆਣ ਦਿਓ ਜੇ ਜਨਾਬ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੂਟ ਚੰਗੇ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਏਜੰਟ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਏਜੰਟ, ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਹਕੂਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਬਿਮਾਰੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਓਏ ਵੇਖੋ ਯਹੂਦੀ ਏਜੰਟ ਓਏ ਉਹ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਢਿੰਗਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਆ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਏਜੰਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਲੋਲੀਪੌਪ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿੱਡੇ ਚੰਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਮੁੱਲ ਦਾ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਮਾ ਕਰਾਣ ਡਏ ਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੌਸਮ ਲਕਵੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ $100 ਅਰਬ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਟੁਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਭੇਜਿਆ ਮੈਂ ਮੌਸਮ ਲਕਵੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦਾ 10% ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆਵੋ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਪਾਗਲ ਹੈ ਕੌਮ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੌਮ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਬੁਦੂਲੀ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ 170 ਲਿਆਂਦੇ 190 ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੌਮ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲੇ ਪਾਤਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਗੋਫੇਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲਿਆਓ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਲਈਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜੇਲੇ ਪਾਈਏ। ਲੋਕੀ ਨਾਲੇ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ, ਨਾਲੇ ਜੇਲਾਂ ਭੁਗਤਣ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਹੈ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕਤ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੌਮ ਦਾ ਨਾ ਸੋਚਿਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖਾਰਜਾ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਸੋਚਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਨਿਮਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਿੱਤੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੌਮ ਦਾ ਸੋਚਿਆ ਉਹਨੇ, ਸ਼ੌਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਕਲ ਦਿੱਤੀ, ਮੌਤ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਵਾਲਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਲੰਮਿਆ ਭਾਰਿਆ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਉੱਤੋਂ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਲੋਦੀ ਛੜੀਆਂ ਲੋ ਵਰਤੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਭਾਈਜਾਨ ਕਿੰਨੇ ਰਖਵਾਈ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਜੰਗ ਖੈਬਰ ਸ਼ਿਕਨ ਮਜ਼ੈਲਾ ਰਖਵਾਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਮਜ਼ਾਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੈਰਤਮੰਦ ਕੌਮ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਕੇ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਲੇਟ ਕਰਤੀ, ਫਿਰ ਫਾਤਮਾ ਜਨਾਹ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਲਿਆਕਤ ਅਲੀ ਖਾਨ ਨੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਲਿਆਕਤ ਬਾਗ ਪਿੰਡੀ 'ਚ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਤੀ। ਫਿਰ ਭੱਟੋ ਨੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਐਡੀ ਪਾਵਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਸਲਾਮੀ ਬਲਾਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਨੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਜੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਨਾਟ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ? ਸੋਚੋ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ। ਕਿ ਮੈਸੇਜ इमरान खान ला तहज़न इन्नल्लाह माना, घबराओ नहीं अल्लाह तुम्हारे साथ है। अच्छा आप सब एक मिनट रुक जाएं, ये सारे यहाँ पर मौजूद हैं। सिर्फ एक सवाल आप सबसे मुझे बता दें, खारजा पॉलिसी कौन सी अच्छी थी? ग्रेट प्रेसिडेंट वाली अब वाली अच्छी है या एब्सोल्युटली नॉट वाली अच्छी है? मैंने सिर्फ इतना कहना है कि इमरान खान दे सारे पता क्यों खिलाफ है कि इमरान खान दा मुल्क है, पाकिस्तान इमरान खान दा है। इमरान खान खुद कहता है कि मैं पाकिस्तानी और असी पाकिस्तानी हाँ। इन्हां दे बच्चे बाहर, इन्हां दी जायदादां बाहर, इन्हां दे बैंक बैलेंस बाहर, इन्हां दा पाकिस्तान च कुछ नहीं। अगर पाकिस्तान च आंदे ने ते सिर्फ कमाई करना आंदे ने। जो पाकिस्तान च और लुट के पाकिस्तान ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਫਿਰ ਉਧਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਕਮਾਈ ਇੱਥੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚੋਂ ਖੜਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਲੁੱਟ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਓਏ ਤੁਸੀਂ ਸਲੂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਕਿ ਇੰਜ ਖਲੋਤਾ ਸੀ ਉਹ ਟਰੰਪ ਦੇ ਅੱਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਸਲੂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਖਾਰਜਾ ਪੋਲਿਸੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫਿਕ ਹੈ। ਕਾਦੀ ਨੰਬਰ 804 और नहीं शहबाज शरीफ ने जंग रुकवाती है, जो मर्जी रखवा देता हुआ। कादी नंबर 804 ये जंग जो रखवाई है ना ये भी उस अपने अब्बू जी के कहने पे रखवाई है। इमरान खान का अच्छा चाहे जो कुछ भी मरियम नवाज
अब गरीब आम के साथ जो भी कर रही है वो भी नहीं कर रही। इमरान खान मुर्शद इमरान खान। जनाब इस वक्त ये अवाम आपने देखी है, मुख्तसर मगर जामिया बात करने के लिए अवाम में मौजूद था। फैसला अब आपका है कि खारजा पॉलिसी अवाम को क्या दे रही है और खारजा पॉलिसी किसकी अच्छी थी। पहली जिसमें कहा गया था जनाब हम अमेरिका को अड्डे नहीं देंगे, हम अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहते हैं, या ये वाली जिसमें कहा गया कि मिस्टर ग्रेट प्रेसिडेंट आई विल सल्यूट यू। तो आपने फैसला करना है कि किसकी खारजा पॉलिसी ज्यादा अच्छी थी। पाकिस्तान जिंदाबाद।